नमस्कार। राज्यसभा निर्वाचन समय रे बिजु जनता दल तरफरु हुईप जारी करा जाइतला। एई हुईप जारी करथिले प्रमिला मल्लिक। प्रमिला मल्लिक हुईप जारी कहिथिले जे आपण माने दलीय निष्पत्ति अनुसार राज्यसभा निर्वाचन रे भोट दवा पाई बाध्य, नहले मेंबरशिप कैंसल हवा पाई आईनगत पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। आज 6 जन विधायक जो माने क्रॉस वोटिंग करिसंती, पार्टी निर्देश को अवमानना करिसंती, जो माने दिलीप राय को सपक्ष रे वोट देइसंती, पार्टी निर्देश को चैलेंज करिसंती, से माने जो हुईप जारी करा जाइथिला तार उत्तर देइछंती। से चिट्ठीर उत्तर देइछंती। उत्तर देइछंती विधायक देवीरंजन त्रिपाठी, उत्तर देइछंती सौभिक विश्वाल, उत्तर देइछंती सुभाषिनी जेना, रमाकांत भोई, अन्य माने जो माने 6 जन विधायक से माने कहउछंती जे आपण को परिस्थिति रे एई भली हुईप जारी कले सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार राज्यसभा इलेक्शन रे आपण हुईप जारी करि परिबे नाही। मैंडेटरी हुईप बाध्यतामूलक भावरे राज्यसभा इलेक्शन रे आपण पार्टी लाइन रे भोट दवा पाई बाध्य, एक कथा आपण कहि परिबे नाही। बाइंडिंग हुईप किछि नाही। आपण कहि परिबे ने जे एयांकु भोट दियो। जदि आपण एई हुईप को बा ए चिट्ठी को फेरई न नियंती, ताले आपणक विरुद्ध रे फौजदारी मामला हेई पारिबा। अर्थात एमाने धमक दौचंती परोक्ष रे, जदि तमे एई भली चिट्ठी उपरे आमको निर्देश दब जे उत्तर दबा पाई बा एई भली एक हुईप जारी करा जाइछि, ए हुईप को आपण कैंसिल करंतु, अदरवाइज फौजदारी मकद्दमा हेई पारिबो। से माने अनेक प्रकार जुक्ति देखैछंती। 6 जन विधायकंकर उत्तर प्राय समान रही। समस्ते गोटे स्वर रे गोटे ढंगरे जुक्ति करिसंती, आउ कहिसंती आपण आर्बिट्रारी इल्लीगल अर्थात बेआईनी भाव रे मनमुखी हुईप जारी करिसंती, जहा आईनीगत भाव रे सिद्ध नुहे। लीगली याकू आपण वैलिडेट करि परिबे नाही। से माने कोन कहिसंती, से माने कहिसंती जे आपण आकू विड्रॉ करंतु। प्रमिला मल्लिक एभली एक हुईप को प्रथमे विड्रॉ करंतु। से कहउचंती जे सुप्रीम कोर्ट आगरु 2006 मसिया रे एभली हुईप जारी करा जाई पारिबो नाही बोली कहिसंती। एवं कहिसंती जे धारा 171 आउ 174 भारतीय न्याय संहिता दा 2023 मसिया रे भारत वर्षर पार्लियामेंट रे गृहीत होईची। से भारतीय न्याय संहिता कौन कहूची? भारतीय न्याय संहिता 171 आउ 174 कौन कहूची? धारा अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस, अर्थात जहाँ आपणकर अधिकार भुक्त नुहे सेई भली काम आपण करूचंती, जोथि पाई आपणक विरुद्ध रे फौजदारी मकद्दमा दायर करा जाई पारिबो। अनड्यू इन्फ्लुएंस एभली प्रभाव आपण सृष्टि करि परिबे नाही। आमे इच्छाधीन भाव रे वोट देई पारिबो। 10th शेड्यूल अनुसार भारत वर्षर संविधान अनुजाई जो व्यवस्था रही, 10th शेड्यूल अनुजाई आपण माने एहाकू डिफेक्शन बा दल विरोधी आईन अनुसार एहाकू आपण ट्रीट करि परिबे नाही। ए होची जुक्ति। प्रकृत रे एभली जुक्ति रही, एभली निष्पत्ति रही, जो निष्पत्ति अनुजाई राज्यसभा इलेक्शन रे जदि आपण भोट दियंती पार्टी निष्पत्ति विरुद्ध रे, ताहले आपणक विरुद्ध रे कोनोसी दल
ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରହିବେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଏମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 2006 ମସିହାରେ କୁଲଦୀପ ନାୟର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ହୁଇପ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଇଏ ଆଇନର ଲଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ କଥା ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ ସେହି ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଏହା ଆଦୌ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ ଯେ ଏମାନେ ପାର୍ଟି ହୁଇପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଗଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୁଏତ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ମାମଲାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରେଫରେନ୍ସକୁ ନେବେ, ତାହେଲେ ଏ ମାମଲାରେ ହୁଏତ ରାୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ହୁଏତ ଏ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ବା ବିଧାୟକ ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଯିବ। ଏ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ହରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାମଲା ଯାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଉ 2.5 ବର୍ଷର ଆଉ 2-3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା, ସେହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିବା ହୁଏତ ସହଜ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଇନ ଅଦାଲତ ବା ବାଚସ୍ପତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନେବେ, ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ମାମଲା ଲୋକଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ବିଧାୟକମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଧାୟକମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ ନେଇଛ ସେଇ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତୁମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛ, ଏକଥା ଲୋକଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବିଧାୟିକା ଯିଏ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ମେମୋରି ଇଜ୍ ଭେରି ସର୍ଟ। ଲୋକ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଏଇ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କନଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏମାନେ ଆଉ ଦଳ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଡ଼ି ଅଛି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଡ଼ି ଅଛି, ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ଏମାନେ ନୂଆ ନାରେଟିଭ୍ 2ରୁ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ, ଜିତିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିବାଦ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ଏକ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ କି? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଇନର ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଏ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇବା। ଆଇନରେ ଦୋଷୀ ସଜେଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ ସଜେଇବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି କି? ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଉପରେ ଏହା ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବନାମ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରୁଥିବା ବିଧାୟକ। ଜିତିବ କିଏ, ହାରିବ କିଏ, ଏଥିପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।